ہم خطے میں تناؤ نہیں چاہتے، دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے ویژن کے تحت پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے مابین یہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان میں الیکشن وقت پر ہوں گے، آئی ایم ایف کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے سوال پر آئی ایم ایف وفد نے کہا کہ آئی ایم ایف ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا جس میں توقع ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی۔ امید ہے اس ڈیزائن کے تحت نگران سیٹ اپ پر آئین کے مطابق اپنی مدت کے دوران وقت پر انتخابات کرا دے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس، قابل سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پیر تک وقت دیں، توشہ خانہ کیس میں عدالت آپ کے لیے بہت نرم رویہ رکھ رہی ہے، اتنے نرم رویے کی مثال اور کہیں نہیں ملتی، جج کے ریمارکس۔ جس پاکستان کو ایک سیاسی بحران میں دھکیلا، آج انہی کرداروں سے اللہ تعالیٰ نواز شریف کی بے گناہی کی گواہیاں دلوا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سی پیک پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں انجن بنے گا۔ نواز شریف کی نااہلی کے نتیجے میں سیاسی بے یقینی نے ترقی کے عمل کو تباہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاژ کیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم صدیق ملک کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کے پی کے اور پنجاب کے وزراء خزانہ کو بھی آئی ایم ایف معاہدہ سبوتاژ کرنے کو کہا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد تفتیش کے دوران ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ ہم آسٹے آرڈر اور بہانوں کے پیچھے چھپنے والے نہیں ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ بے بنیاد کیس بنایا گیا، جلد یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، جب عملاً معاملہ آتا ہے تو یہ چھپتے اور بھاگتے پھرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تاڑر کہتے ہیں کہ جس طرح فواد چودھری کو آپ نے عدالت میں بھاگتے دیکھا، تھوڑی سی سختی آنے پر ان کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ جلد میاں نواز شریف وطن واپس آ کر الیکشن مہم کو خود لیڈ کریں گے۔ پنجاب حکومت کا ہائی پروفائل کیس میں ضمانت پر رہا افراد کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر تمید صدارت اجلاس میں 9 مئی واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محسن رضا نقوی نے ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لے کر شناخت کا عمل جلد مکمل کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔
और भारत में शेड्यूल आईसीसी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, वजीर आजम ने हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के सरबराह वजीर खजाना बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि दीगर अरकान में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, आजम ताड़ब, एहसान मजारी, मरियम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक के अलावा कमर जमान कायरा, तारिक फातमी शामिल हैं। कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतल्लिक तमाम अमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जिसकी रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हम खित्ते में तनाव नहीं चाहते, दुनिया में खुशहाली और अमन का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मफाहमत याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त मुल्क स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा को खुश आमदीद कहता हूँ। स्विस वजीर खारजा से मुफीद और तमीरी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। माजी के तरह वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सियाहत को फ़रोग़ देंगे। तालीम, IT और ख़वातीन के तलीम के फ़रोग़ के लिए भी पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा पाकिस्तान पर आए स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा समेत स्विस वफ़द के साथ भी फर्दन मुलाकात की और इन्हें खुश आमदीद कहा। इस मौका पर होने वाली मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट को बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आहंग करने के विजन के तहत पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के मबैन ये मफाहमत याददाश्त पर दस्तखत एक अहम कदम है। मुआहदे से तरक्की-याफ़ात, मुमकिन नुकसानात की पेशगोई, फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ और बहाली के इक़दाम में ताउन को तफसीलन फ़रोग़ मिलेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान से IMF वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन नॉर्थन पोर्टर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत की। PTI चेयरमैन ने सवाल किया कि आप इस बात की क्या जमानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे, जिस पर IMF वफ़द ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नजर रखता है। वफ़द का कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के सियासी मामला से मुतालिक मौक़िफ़ क्या होगा, इसकी पेशगोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नजर रखेंगे। जराये के मुताबिक IMF वफ़द ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आज़ाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट से भी मौक़िफ़ शामिल करेगा। वफ़द ने मजीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें तवक्का है कि इक़्तिदार की मुंतकिली वक्त पर होगी। उम्मीद है इस डिज़ाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक ही अपनी मुद्दत के दौरान वक्त पर इंतखाबात करा देगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि PTI चेयरमैन ने सवाल किया है कि इस बात की क्या जमानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, जिस पर IMF वफ़द ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नजर रखता है। वफ़द का कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतालिक मौक़िफ़ क्या होगा, इसकी पेशगोई नहीं कर सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नजर रखेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया। एडिशनल एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया।
सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं, वो आज नहीं आ सकते, पीर तक वक्त दे दिया जाए। ताहम अदालत ने इस्तदा मंजूर नहीं की। दौरान समात चेयरमैन पीटीआई के वकील गोहर अली खान को मुखातिब करते हुए जज ने रिमार्क्स दिए कि कोई एक समात बता दें जिसमें चेयरमैन पीटीआई अदालत पेश हुए हों, जिस पर वकील ने कहा कि हुकूमत ने खुद कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को कचहरी में खतरात हैं। सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में अदालत आपके लिए बहुत नरम रवैया रख रही है, इतने नरम रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि आईने पाकिस्तान खुद कहता है कि क्रिप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी शख्स को क्रिप्ट साबित करने के लिए कानून में मखसूस वक्त नहीं लिखा गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस बनाकर भेजा कि साबिक वज़ीर आज़म ने तहाइफ जाहिर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस पर नोटिस लिया और इस पर कानूनी कार्रवाई करके फैसला जारी कर दिया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आज एक एक किरदार बोल रहा है कि नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत नाअहल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मैं आज चीन जा रहा हूँ, वहां पर सी पैक की 10वीं सालगिरह के हवाले से एक खुसूसी JCC का इजलास हो रहा है, जिसमें सी पैक के 10 साल कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल के लाए अमल पर चीनी क़यादत से बातचीत होगी। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि सी पैक पूरी ताकत के साथ जैसे पहले पाकिस्तान की तरक्की में इंजन बना था, इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान की तरक्की में इंजन बनेगा। इलेक्शन के बाद पूरे मैंडेट के साथ हम सी पैक को पूरी कुव्वत के साथ सनअती शोबे के अंदर तरक्की देंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि नवाज शरीफ के जितने दुश्मन जिन्होंने 2017 में गैर कानूनी तौर पर साजिश के जरिए नाअहल किया, पाकिस्तान को एक सियासी बहरान में धकेला, आज इन्हीं किरदारों से अल्लाह ताला नवाज शरीफ की बेगुनाही की गवाहियां दिलवा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली के नतीजे में जो सियासी बेयकीनी पैदा हुई, उसने तरक्की के अमल को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ से जो ज्यादती हुई है, इसका अजाला होने का वक्त बहुत करीब है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अहमियत यही है कि उन्होंने IMF मुआहदे को सबोताज किया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत के खत्म होते वक्त पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम बर्बाद किया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को भी IMF मुआहदा सबोताज करने को कहा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब जरूरत होती है हर एक को माई बाप बना लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद तफ्तीश के दौरान सबूत फराहम कर रहे हैं। किसी मुलजिम का मुकदमा किस जुर्म की बुनियाद पर कहाँ चलाया जाए, ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अहमियत यही है कि उन्होंने IMF मुआहदे को सबोताज किया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हरकत के खत्म होते वक्त पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को भी IMF मुआहदा सबोताज करने को कहा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब जरूरत होती है तो हर एक को माई बाप बना लेते हैं। वजीर आजम के मोहम्मद खसूसी अताउल्लाह ताडर वजीराबाद आमद के दौरान थाना अलीपुर छठा के मुकदमे में फर्स्ट मजिस्ट्रेट क्लास मोहम्मद आसिफ की अदालत में पेश हुए। अदालत में मुकदमे का चलान पेश करके अताउल्लाह ताडर को 15 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया गया। अता ताडर के खिलाफ आजाद तफसील इलेक्शन के मौके पर थाने में एहलकारों से हाथापाई समेत मुतादिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह ताडर ने कहा कि हम स्टे ऑर्डर और बहानों के पीछे छुपने वाले नहीं हैं, अदालतों में पेश होते हैं। बेबुनियाद केस बनाया गया, जल्द ये खत्म हो जाएगा। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जबकि अमलन मामला आता है तो ये छुपते और भागते फिरते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी को आपने अदालत में भागते देखा,
تھوڑی سی سختی آنے پر ان کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنہوں نے بے گناہ کارکنان کو جیلوں میں ڈالا تھا آج وہ خود دربدر ہو رہے ہیں۔ روسی تیل کا ملنا بڑی غنیمت ہے، تاہم وہ ریفائنریز کے پروسیس سے ہو کر دستیاب ہوگا۔ 12 اگست وفاقی حکومت کا آخری دن ہے، اس کے بعد الیکشن کا بغل بجے گا۔ جلد میاں نواز شریف وطن واپس آ کر الیکشن مہم کو خود لیڈ کریں گے۔ جب میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے تو وہ ٹکٹوں سمیت دیگر معاملات کو بھی فائنل کریں گے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے جے آئی ٹی میں پیش ہو کر بیانات قلم بند کرا دیے۔ دونوں رہنماؤں نے 9 مئی واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2 بار وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، ہمیشہ پاکستان کے اداروں کا احترام کیا ہے، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں۔ 9 مئی کو کراچی سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات قابل مذمت ہیں۔ لاہور میں ہونے والے واقعات سے مکمل لا علم ہوں اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ 10 مئی کو گلگت بلتستان ہاؤس میں موجود تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ماضی بے داغ ہے، 9 مئی کی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں۔ اسد عمر کی جانب سے جے آئی ٹی کو دیے گئے بیان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اسد عمر نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کو بذریعہ فلائٹ کراچی سے اسلام آباد پہنچا، 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی واقعات کی کئی بار مذمت کر چکا ہوں اور واقعات سے لا تعلقی کا بھی اظہار کر چکا۔ عسکری ٹاور جلانے سے میرا کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، بے گناہ ہوں، اس مقدمے میں بے گناہ قرار دیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے جے آئی ٹی میں پیش ہو کر بیانات قلم بند کرا دیے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے 9 مئی واقعات سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2 بار وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، ہمیشہ پاکستان کے اداروں کا احترام کیا، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں۔ 9 مئی کو کراچی سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات قابل مذمت ہیں۔ تو دوسری جانب پنجاب حکومت نے ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا افراد کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی واقعات میں ملوث شرپسندی کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملوث 171 شرپسندوں کے شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام شرپسندوں کے خلاف کیسز کو پیشہ ورانہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے، ٹیکنیکل کے ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے مفروروں تک پہنچنا چاہیے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے، دہشت گردی کے ان کیسز کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پنجاب حکومت نے ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا افراد کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں مسافر وین میں سلنڈر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 10 شدید زخمی ہیں۔ بدقسمت مسافر وین بھلوال سے کوٹ مومن جا رہی تھی کہ کامرس کالج کے قریب زبردست دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وین میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ کو افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں مسافر وین میں سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، 7 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 10 افراد شدید زخمی ہیں۔ بدقسمت مسافر وین بھلوال سے کوٹ مومن جا رہی تھی کہ کامرس کالج کے قریب زبردست دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وین میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ آتش زدگی سے 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں، 10 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو کی جانب سے تمام زخمیوں کو سول اسپتال بھلوال
منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سرگودا کے تحصیل بھلوال میں مسافر وین میں سلنڈر دھماکہ ہوا، 7 افراد جان بحق ہو گئے جبکہ 10 زخمی ہیں۔ بدقسمت مسافر وین بھلوال سے کوٹ مومن جا رہی تھی کہ کامرس کالج کے قریب زبردست دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں وین میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ آتش زدگی سے 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں جبکہ 10 شدید زخمی ہیں۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ دریائے چناب، راوی اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلڈ کمیشن نے وارننگ جاری کر دی۔ فلڈ کمیشن نے 8 سے 14 جولائی تک دریاؤں کے کیچمنٹ علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق آج اور کل دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے کا امکان ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دریائے راوی میں گرنے والے برساتی نالوں میں بھی طغیانی کا شدید خدشہ ہے۔ ڈی جی خان، بلوچستان، بنو کو ہاٹ کے نالوں میں بھی طغیانی آ سکتی ہے۔ فلڈ کمیشن نے تنبیہ کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ دریائے چناب، راوی اور برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلڈ کمیشن نے وارننگ جاری کر دی۔ فلڈ کمیشن نے 8 سے 14 جولائی تک دریاؤں کے کیچمنٹ علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق آج اور کل دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلابی ریلے کا امکان ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ دریائے راوی میں گرنے والے برساتی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈی جی خان، بلوچستان، بنو کو ہاٹ کے نالوں میں بھی طغیانی آ سکتی ہے۔ ناظرین، موسم کے حوالہ آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صبح کے وقت ہوا کے ساتھ کالے بادل چھائے اور پھر مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں اسلام پورہ، گوال منڈی، ایبٹ روڈ، ہال روڈ، مال روڈ، ڈیوس روڈ اور اس کے علاوہ گڑی شاہو، نشتر کالونی، گلشن راوی، ہربنسپورہ سمیت شہر بھر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث بجلی کا نظام بھی مفلوج ہوا اور متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے جس کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور اور گردنامہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی بارش کا امکان ہے۔ آپ کو ویدر اپڈیٹ دیتے چلیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صبح کے وقت ہوا کے ساتھ کالے بادل چھائے اور پھر مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام پورہ، گوال منڈی، ایبٹ روڈ، ہال روڈ، مال روڈ، ڈیوس روڈ، گڑی شاہو کے علاوہ نشتر کالونی، گلشن راوی اور ہربنسپورہ سمیت شہر بھر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پولیس خود کچے کے ڈاکوں سے محفوظ نہ رہی۔ بچے کی بازیابی کے لیے جانے والے ایس ایچ او کشمور کو ڈاکوں نے 2 اہلکاروں سمیت اغوا کر لیا۔ ایس ایچ او خفیہ اطلاع پر چند روز قبل اغوا ہونے والے فرحان سومرو کی بازیابی کے لیے کچے میں موجود تھے۔ یرغمال ہونے والوں میں ایس ایچ او کشمور گل محمد مہر، ہیڈ محرر نبیداد اور اہلکار سرور چاچڑ شامل ہیں۔ ڈاکوں نے یرغمال بنا کر ایس ایچ او کے موبائل فون سے ان کے بھائی کو کال کر کے 1 کروڑ تاوان طلب کر لیا ہے۔ سستی کار خریدنے کے لیے اوباڑہ پہنچنے والی پنڈی نے ٹیکسی ڈرائیور ارشد محمود کو کچے کے ڈاکوں نے قتل کر دیا۔ ڈاکوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اغوا کر کے کچے میں رکھا اور اس کی بہن کو فون کر کے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا لیکن تاوان نہ دیے جانے پر اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکوں نے ٹیکسی ڈرائیور کی لاش ماچکا میں پھینک دی۔ 5 بچوں کے باپ مقتول ٹیکسی ڈرائیور کی بہن اور ڈاکوں کی آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ قبائلی علاقے کرم میں اراضی کے تنازع پر 2 قبائل میں
तसादुम से 4 अफराद कत्ल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पारा चनार के जिला करम में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि कबाइली इलाके करम में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल में शदीद तसादुम से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक पारा चनार के जिला करम में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान तनासुब हुआ। तसादुम के नतीजे में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि कत्ल होने वालों में समाजी रहनुमा वहाब अली शाख, मोहम्मद अब्दुल वली और अली खेल शामिल हैं। मकतूलीन में दोनों फ़रीक़ैन के 2 अफराद शामिल, जबकि फारिग से जख्मी होने वालों की तादाद इस वक्त तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल है। जख्मी होने वालों में से कुछ अफराद की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि कबाइली इलाके करम में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल में तसादुम से 4 अफराद कत्ल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पारा चनार के जिला करम में अराजी के तनाज़े पर 2 कबाइल के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 30 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि कत्ल होने वालों में समाजी रहनुमा वहाब अली शाह, मोहम्मद अब्दुल वली और अली खैल शामिल हैं। मकतूलीन में दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से 2 अफराद शामिल हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ किस्म की आमदनियों पर फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स रेट मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक माली साल में प्राइस बॉन्ड्स की आमदनी पर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स महंगा होगा। अगर सालाना टैक्स गोशवारे जमा करने वाले का कर अंदाजी में इनामी बॉन्ड निकलेगा तो इससे 15% कटौती होगी, जबकि गोशवारे जमा न कराने वाले शख्स का इनाम निकलने पर 30% कटौती की जाएगी। इस तरह सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पर टैक्स की शरह जो पहले 10% हुआ करती थी, अब सालाना इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने वालों का सेविंग अकाउंट प्रॉफिट पर 15% बतौर इनकम टैक्स मनहा किया जाएगा, जबकि इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले के सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट से 30% कटौती की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि निगरान काबीना ने पंजाब में गाड़ियों मोटरसाइकिल्स की मलकियत तब्दीली की फीस में बड़ा इजाफा करने की मंजूरी दे दी। 1500 से 2000 सीसी तक की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस को 3% से कम करके 2% कर दिया गया है। अलावा से निगरान काबीना ने पोश इलाकों में वाक़ 5 मरला घरों की कैटेगरी बी और सी को प्रॉपर्टी टैक्स नेट में शामिल करने के लिए वजारती कमेटी भी तश्कील दे दी। इससे सिफारिशात तलब कर ली जाएंगी। मतवस्ती इलाकों में वाक़या 5 मरला घरों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स इस्तना बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत ने 9 साल के बाद सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स के नए वैल्यूएशन टेबल के इतलाक के लिए सर्वे की इजाजत भी दे दी है, जिसके बाद महकमा एक्साइज को प्रॉपर्टी टैक्स की हद में 8500 मिलियन रुपए की इजाफी आमदन का तखमीना है। जबकि हुकूमत ने अल्कोहल की तैयारी और फरोख्त पर आयद वेंट फेस और स्टील हेड फेस पे भी बड़ा नुमाया इजाफा किया है। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 19 साल के बाद इजाफा किया गया। मोटरसाइकिल, स्कूटर और ट्रांसफर फीस 150 रुपए से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए कर दी गई है और 1000 सीसी तक की गाड़ी की ट्रांसफर 1200 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। 1000 सीसी से 1800 सीसी तक ट्रांसफर फीस जो है वो 2000 से बढ़ाकर तकरीबन 5000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 1800 सीसी से ज्यादा हॉर्स पावर की गाड़ियों की मलकियत तब्दीली में 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत के 7 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज यौम तजदीद मना रही है। मकबूजा कश्मीर के गांव शरीफ आब तराल में पैदा होने वाला 22 साल कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी काबिज भारतीय साम्राज्य की तरफ से अपनी कौम पर जुल्म के पहाड़ टूटते देख कर बर्दाश्त न कर सका और वक्त का रवां हुर्रियत में शामिल हो गया। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद ने बंदूक से ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल को तरजीह दी, जिससे भारत के दरो दीवार लरज उठे। मकबूजा कश्मीर की तारीख में बुरहान वानी को जुर्रत और मुजाहमत की अलामत के तौर पर याद रखा जाता है। 6 जुलाई 2016 के रोज भारतीय काबिज फौज ने बुरहान वानी को शहीद किया। शहादत पर मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आई और 6 माह तक मुसलसल कर्फ्यू लगा। भारतीय काबिज फोर्सेज ने बुरहान वानी की शहादत के बाद 1350 बेगुनाह कश्मीरी भी शहीद किए, 4000 से ज्यादा जख्मी और सैकड़ों घर भी नजर आतिश कर दिए गए। हज़बुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर अपने सरफरोश शहीद को आज अकीदत पेश कर रहे हैं। अवामी इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में आज हड़ताल की कॉल दी है। बाबा खिदमत इंसानियत के खादिम और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी वतन अजीज का एक बहुत बड़ा नाम और दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी का मकसद हयात था। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाले मारूफ समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के बानी चेयरमैन अब्दुल सत्तार ईदी ने दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की, यतीमों की परवरिश और लावारिसों की कफालत की। उनकी खदमात के एतराफ में उन्हें कई मुल्की और आलमी एजाजात से भी नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और कराची में सिकमत अख्तियार की। ईदी ने अपनी जिंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे। ईदी ने अस्पताल और एम्बुलेंस खदमात के अलावा क्लिनिक, जज के घर और मजदूरों के लिए घर बनाए, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज, पनागाहें और स्कूल कायम किए। ईदी फाउंडेशन आज भी दुनिया के कई ममालिक में इंसानियत की खदमत के फराइज सर अंजाम दे रही है। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर 88 बरस की उम्र में दुनिया फानी से कूच कर गए। इन्हें मुकम्मल सरकारी इजाज़त के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि बाबा खिदमत इंसानियत के खादिम और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी वतन अजीज का एक बहुत बड़ा नाम, दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी का मकसद हयात था। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाले महरूफ समाजी कारकुन और ईदी फाउंडेशन के बानी चेयरमैन अब्दुल सत्तार ईदी ने दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वाहदत कॉलोनी में इंतजामिया की हटदर्मी वासा की कारकर्दगी पर असरअंदाज होने लगी। मुस्लिम टाउन के रिहायशों के लिए बारिश अजियत बन गई। वाहदत कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सीवरेज लाइन में मलबा डाल दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम टाउन का इलाका डूब गया। डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गफरान वाहदत कॉलोनी इंतजामिया के सामने बेबस नजर आने लगे, जिसकी वजह से एमडी वासा का विजन नाकाम होता दिखाई दे रहा है। अहले इलाका का कहना है कि वासा इंतजामिया को इस मामले पर संजीदा इकदाम करने चाहिए। मामला ये है कि जो मुस्लिम टाउन, पूरा मुस्लिम टाउन
پوسٹل کالونی اور سی جی کالونی، انمول ہسپتال، لیبر کورٹ، پنجاب میڈیکل فیکلٹی، یہ سارے ڈوب جاتے ہیں. یہ ساری ڈرین یہیں ہے اور اس کا کوئی اور ڈرین نہیں ہے. تو یہ لوگ جو وعدہ قانونی والے ہیں یہ آ کے ادھر ملبہ پھینک جاتے ہیں اور یہ پورا مسلم ٹاؤن ڈوب جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. بالکل بدماشی ہیں، وہ گالی بھی نکالتے ہیں اور وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اور یہ کل ان سے منت سماجت بھی کی ہے اور پھر انہوں نے یہ ملبہ پھینکا ہے. اور یہ وانسوں والے کل نکال کے گئے بیچارے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. آج انہوں نے پھر اور ملبہ پھینک کے انہوں نے اندر سے بیلچوں سے پھینک کے انہوں نے پھر ملبہ بند کر دیا. وانسوں والے بھی وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں اور پھر یہ ان کو وعدہ قانونی والوں کا کوئی ان کا حل بندوبست کرنا چاہیے. اگر یہ انہوں نے پھر بند کر دیا اور رات کو بارش ہو گئی تو پورا مسلم ٹاؤن ڈوب جائے گا اور وہ جانوں کا بھی خدشہ ہے کہ وہ بھی نہ ضائع ہو جائیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن لاہور ریجنل ایل ڈی اے کے کرپٹ افسران کو شاہی پروٹوکول دینے لگا. ذرائع کے مطابق کرپٹ افسران کو اینٹی کرپشن کی جانب سے موبائل فون کا آزادانہ استعمال کرنے کی اجازت مل گئی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ افسران کو بغیر ہتھ کڑیوں کے پیش کیا جانے لگا. ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں رات گئے پرتپاک کھانے کے ساتھ ساتھ ملزمان کے دوستوں اور رشتہ داروں کی بیٹھک سجائی گئی. اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے ایل ڈی اے کے گرفتار ملزمان کو باقاعدہ پروٹوکول دیتے ہوئے مکمل انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی. سابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلانر اور مقدمے کے نامزد ملزم سلیمان محفوظ کی عدالت کے احاطے میں موبائل فون پر گفتگو کرتے ہوئے ویڈیو میں وائرل ہو چکے. ذرائع کے مطابق کیس کی تفتیش میں نرمی اور ملزمان کی رائے دینے کی اطلاعات نے کیس کو انتہائی کمزور کر دیا، جس کی بنا پر عدالت کی جانب سے ملزمان کو جوڈیشل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. شیرہ کوٹ، سمن آباد اور گلشن راوی پولیس کی مختلف کارروائیاں، 9 سربازوں سمیت 2 بڑے ڈاکو گرفتار کر لیے. گرفتار ڈاکوں میں بیٹے سے 14 لاکھ نقدی برآمد. پولیس کے مطابق ملزمان گینگ وار کارروائیوں میں ملوث ہے. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی اقبال ٹاؤن عثمان ٹیپو کا کہنا تھا کہ وحدت کالونی پولیس نے ڈکیتی کرنے والے باپ بیٹے کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے 14 لاکھ روپے برآمد کر لیے. گلشن راوی پولیس نے بس اڈوں پر شہریوں کو نشہ شربت اور بسکٹ کھلا کر لوٹنے والے 9 سرباز بھی دھر لیے. سی سی پی او لاہور کی جانب سے ایس پی اقبال ٹاؤن اور ریڈنگ ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور میں سرکاری احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. بالکل بغیر ہیلمٹ دیکھیں شہر پیٹرول کے لاہور فروخت میں کا جو ہے سلسلہ بغیر جاری. ڈی سی لاہور اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام. لاہور کی 5 تحصیلوں میں ہیلمٹ کی پابندی اور ڈی سی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ ہو سکا. مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے جنید اشرف سے. جی جنید، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل دیکھیں شہر لاہور میں جو ہے بغیر ہیلمٹ پیٹرول کی فروخت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جبکہ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کروانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. لاہور کی 5 تحصیلوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، تحصیل شالیمار، تحصیل ماڈل ٹاؤن، تحصیل سٹی، تحصیل رائمنڈ اور کینٹ میں بیشتر مقامات پر اور پیٹرول پمپس پر جو ہے اس پابندی کا اطلاق تو کیا گیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. جبکہ پیٹرول پمپس پر یہ لکھا تو گیا ہے کہ بغیر ہیلمٹ پیٹرول فراہم نہیں کیا جائے گا، جبکہ اس کی سپلائی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شہریوں کو بغیر ہیلمٹ جو ہے وہ پیٹرول فراہم کیا جا رہا ہے اور پیٹرول مالکان کی جانب سے کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اگر لاہور کے علاقوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، لاہور کے علاقے ٹھوکر، شادرہ، شالیمار، مغل پورہ، گڑی شو، گلبرگ سمیت لاہور کے بیشتر مقامات پر جو ہے خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جبکہ یہ فیصلہ جو ہے انسانی تحفظ کے لیے کیا گیا تھا لیکن ڈی سی لاہور رافیہ حیدر اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں ناکام نظر آ رہی ہے. ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے پیٹرول پمپ مالکان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. اگر نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، بغیر ہیلمٹ کے جو ہے کسی بھی پیٹرول پمپ پر کسی بھی شہری کو جو ہے پیٹرول فراہم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو کھلم کھلا خلاف ورزی کی اجازت دی جا رہی ہے اور پیٹرول فراہم کیا جا رہا ہے. یاد رہے یہ نوٹیفیکیشن اور یہ فیصلہ جو ہے حادثات کی روک تھام کے لیے کیا گیا تھا، تاہم ابھی تک جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر بغیر ہیلمٹ پیٹرول کی سپلائی کا سلسلہ جاری ہے. جی
NA 128 में हाजी मोहम्मद तोफैल पॉलिक्लिनिक का इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के एडवाइज़र शेख रोहिल असगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रोहिल असगर का कहना था कि ये अच्छा और अहसन इकदाम है। इस क्लिनिक से न सिर्फ लोगों को इलाज और मुआलज की सहूलत मैसर आएगी बल्कि गरीब और नादिर अफराद का इलाज मुफ्त होगा। इस मौका पर शेख रोहिल असगर का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए भी कहना था। पहले तो आप इसी तोसीक कर लें कि ये एक बड़ा नेक काम है और मुझे ज़ुबैर साहब ने मदऊ किया। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को और ज़्यादा तरक्की दे। और इसमें सियासत नहीं है, इसमें खिदमत है मेरे ख्याल में। क्यों ज़ुबैर साहब? इसमें सिर्फ खिदमत है। जहाँ पे सियासत होती है ना वहाँ फिर सिर्फ सियासत होती है। यहाँ पे कोई भी सियासी जमात का बंदा आ सकता है अपने इलाज के लिए। उसके लिए कदगन नहीं है कि अगर मुस्लिम लीगी किसी MNA ने आके इफ्तिताह किया तो वहाँ से मुस्लिम लीगियों का इलाज होगा। मेरे ख्याल में क्रॉस द बोर्ड होगा। गरीब जो कि अपने इस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं सुन के हैरान हो गया हूँ। ऐसी काविश तो हर किसी को करनी चाहिए और मेरी दुआ है कि इनकी इस सिला अल्लाह ही देगा। इंसानों ने क्या क्लिनिक में जो आज इसका इफ्तिताह किया गया है, यहाँ पर क्या लोगों को फ्री मेडिसिन भी दी जाएगी? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है या मुझे जो पता चला है उसमें ये कुछ जो बुनियादी दवाइयाँ होंगी वो मेरे ख्याल में वो उसी एक जो एक मुकर्रर की होगी फीस उसके अंदर ही वो सारा कुछ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने जो ये क्लिनिक का इफ्तिताह किया ना, हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। हमने मामूली से इसकी पर्ची फ़ीस रखी हुई है और उसके साथ ही हम उनको मेडिसिन भी साथ इसके प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ ये नहीं है कि भाई डॉक्टर की पर्ची फ़ीस होगी और आपने मेडिसिन लेनी है बाहर से जाके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेडिसिन भी साथ ही इनको पेशेंट को दें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह कर रहे हैं और ECG मशीन है, एक्सरे मशीन होगी, तो हम मामूली से चार्जेस रखेंगे कि भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। जी सर, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भी हम लोग मेडिसिन पर्ची फ़ीस के साथ ही देना चाह रहे हैं। चाहे वो जितने की भी मेडिसिन हम उसी पर्ची फ़ीस के अंदर ही देंगे। उनको बाहर से मेडिसिन जो है ना वो नहीं परचेज़ करनी पड़ेगी। हम लोग को वहाँ यहाँ से उन्हें फैसिलिटेट पूरा करके तो फिर भेजेंगे। जी, सबसे पहले तो हमने ये सोच के बनाया कि ये पेशा खिदमत खल्क है और इंशाल्लाह हम लोगों की खिदमत के लिए ही ये हमने बनाया। तो हमसे जितनी लोगों की बढ़ चढ़ के खिदमत हो सकेगी वो हम करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को मायूस नहीं कभी भी होने देंगे कि जो हम जितनी खिदमत हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो हम इंशाल्लाह इनकी कदर करेंगे। जी, वो इंशाल्लाह हर एक के साथ। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत शुमाली लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम बाद अज़ नमाज जुमा अज़मत कुरान रैली का इन्नकाद किया गया। रैली की क़यादत अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देज़ी ने की। रैली में यासीन मसऊदी, सैयद बिलाल हुसैन शाह गर्देज़ी, मोहम्मद अवैस और अंजुमन ताजरान लिंक रोड मुगलपुरा के ओहदेदारान ने शिरकत की। रैली के शुरका की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और IC से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक स्वीडन के साथ तमाम तर सफारती, सियासी, तजारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए। पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देज़ी ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में अक़लियत की इबादतगाहें महफूज हैं और इन्हें हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है तो यूरोप में इस्लाम और मुसलमान क्यों महफूज नहीं है। हुर्मत कुरान, हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुर्मत सहाबा पर जान देने को तैयार हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने यूक्रेन को नीटो मेंबरशिप का हकदार करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक तुर्किया ने नीटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन की हिमायत की है और इस सिलसिले में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क सदर ने अपने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अपनी हिमायत का यकीन दिलाया।
تاہم رجب طیب اردوان نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امن اقدامات کی واپسی کے لیے بھی زور دیا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سب سے اب تک ہونے والی لڑائی میں 9,000 سے زائد شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق روس نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے جاری اس جنگ کو 500 روز مکمل ہو چکے اور اس میں اب تک 9,000 عام شہری مارے جا چکے ہیں، جن میں 500 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مشن نے یوکرین روس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ورلڈ کپ میں شیڈیول ICC ورلڈ کپ قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میگا ایونٹ میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جبکہ دیگر ارکان میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تاڑر، احسان مزاری، مریم اورنگزیب اور اسد محمود کے علاوہ امین الحق اور قمر زمان کائرہ، طارق فاطمی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق تمام امور پر سفارشات مرتب کرے گی، جس کی روشنی میں ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ حتمی سفارت منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھجوائی جا چکی ہیں۔ بعد ازاں قومی ٹیم شرکت کے حوالے سے فیصلہ سامنے سنائے گی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے ورلڈ کپ میں شرکت حکومت اجازت سے مشروط کر رکھی ہے۔ میگا ایونٹ کا آغاز 5 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ پاکستان اور ورلڈ کپ میں اپنے سفر کا آغاز 6 اکتوبر کو حیدرآباد میں کوالیفائر 1 کے خلاف میچ کر کے کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔